द पंजाब टॉक्स टीवी चैनल वेख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। तो 10वें पातशाह सरबंसदानी महान इनकलाबी साहित्य श्रोमणी महान समाज सुधारक चिंतक दानश्वर महान जरनैल जथेबंदक आगू ते बहुपक्षी शख्सियत के मालिक सर्वगुण संपन्न श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जीवन उन्हों की महान देन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ जहाँ कहाँ तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो याही काज तराहम जन्मंग। मैं इस काज लिए आया समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन। मैं धर्म की रखिया करने लिए आया, धार्मिक मर्यादा नूं प्रचंड करने लिए आया तो दुष्टां का नाश करने लिए आया, जुल्म का नाश करने लिए आया। तो अपने जन्म स्थान बारे गुरु साहब लिखते हैं, तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे पवलयो। पोस दी 7ਵੀं ਨੂੰ ईस्वी सन 1666 ਨੂੰ मौजूदा बिहार सूबे की राजधानी पटना विखे होया। उदों इसका नाम शहर का पाटलीपुत्र सी, उस तो बाद पटना पिया। तो गुरु साहब के प्रकाश स्थान होने कारण, प्रकाश नगरी होने कारण इसका नाम सत्कार वजों पक्के तौर पर हुण श्री पटना साहिब वजों जाने जाता है, प्रसिद्ध है। और ये सिखां दे 5 तख्तां विचों एक तख्त है। इसका नाम है तख्त श्री हरमंदिर जी श्री पटना साहब बिहार। गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब के गृह विखे माता गुजरी जी की सुलखणी कुखों होया। बचपन उन्हां दा पटने दीआं गलियां विच बीतिया। गुरु साहब के बचपन के कौतुक निराले सन। वो बच्चों दीआं 2 टोलियां बनाउंदे, फौजी टुकड़ियां उन्हां दा आपस विच मुकाबला करवाउंदे, आप देखते। इत्थे उन्होंने फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा, संस्कृत, पंजाबी अते होर ज़ुबानां दा अध्ययन किया। उच्च तालीम लई जिहड़ी अगों जाके उन्हां दीआं रचनावां दा मूल स्रोत बनी। गुरु साहब ने बहुत सारी साहित्य रचना की, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कवियों नूं बहुत प्यार करते सन। आप उच्च कोटि के शायर सन, संगीतकार सन, बहुत वड्डे संगीत के बड़े माहर सन। उन्होंने ताउस साज जिहड़ा वो ईजाद किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत नूं बहुत वड्डी देन दिती। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पटना रहिंदे होए ही अनेक कौतुक कीते ते उन्हां कौतुकां दी जिहड़ी करन दी एक रीत सी, उहदे पिछे कुछ अलौकिक कारण होया करदे सन। जिवें गुलेले मार के जिहड़ियां पानी भर के आउंदियां सन नदी तो, उन्हां दे घड़े भंनदे ने। फिर उन्होंने गागरां लै लियां तो गुरु साहब ने तीर कमान लै लिया, तीर मार के गागरां भंन देनियां। जदों माता जी को शिकायत की तो उन्होंने गुरु साहब ने कहा वेखो तो सही, उहदे विचों सप निकले। एक कथा है। इस तरह के विचित्र कौतुक सन। तो माता जी ने कहा तुहानूं हुण समझ आ गई है। इस तरह पीर भीखन शाह मुसलमान जिहड़ा सी, वो गुरु साहब च बहुत अकीदत रखता सी, शरधा रखता सी। पंजाब तो चल के वो उत्थे पहुंचा पैंडा तय करता होया तो उन्हें जाके अलख जगाई कि मैनू इस नव जमे बालक दे बाल गुरु के दर्शन कराए जाण। रब्बी नूर है, मैनू इल्हाम होया इस गल का। मैनू अकाल पुरख वालों अल्लाह ताला वालों हुक्म होया कि जाके उस बालक के दर्शन करो तो अपने मन को शांत करो, थानू सुख मिलेगा, शांति मिलेगी।
तो माता जी हिचकिचाते सन कि हाले नव जम्मिया बाल है, पर मामा कृपाल जी ने उसकी शरधा वेख के जो बालक नूं बाहर लिया तो उन्हें परीक्षा लैण की कोशिश की। वो 2 कुज्जियाँ अपने नाल लगया होया सी, एक च दुध सी एक च पानी सी। वो देखना चाहता सी कि जे इस ते हथ रखते ने, उन्हें अपने मन में धारिया सी तो यह हिंदुओं का गुरु होवेगा, जे इस ते हथ रखणगे तो ये मुसलमानों का पीर होवेगा जां उन्हां दा हमायती होवेगा। गुरु साहब ने दोनों दे कुज्जियां दे उत्ते अपने दोने हथ रख दिते तो वह गदगद हो गया। उहदियां अखियां विच वैराग नाल पानी आ गया, उहदे नेत्र सजल हो गए और धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद राय कह के वो नतमस्तक होया, लखां नमस्कारां कीतियां ते तृप्त हो के फिर भेटावां भी उन्होंने दित्तियां माता जी ने, तो वह लैके निहाल हो के वो कहता भेटा की मैनूं लोड़ ही नहीं, जो मैनूं इलाही सुख प्राप्त होया बाल गुरु के दर्शन करके, ये आने वाले समय में बहुत वड्डे कारनामे करेगा ये बालक। इस तरह पीर भीखन शाह की परीक्षा गुरु साहब ने जिहड़ी सी उहदे राही उन्होंने समझाया कि असी दुनिया विच धर्म चलावन आए हाँ, असी किसी एक खास फिरके दे ना हक च हाँ ना किसी के विरुद्ध हाँ, जुल्म की जड़ पुट्टण लई आए हाँ, ये संकेत थी। फिर उस तो बाद जदों गुरु साहब का प्रकाश होया, उन्होंने पिता जी 2 पहाड़ी राजे जिहड़े सन आसाम दे, उन्हां विच खहबाजी जंग हुंदी रहिंदी सी। उन्होंने सुलह कराउण लई गुरु साहब नूं सद्दिया होया सी आसाम च। गुरु साहब ने सुलह करवाई तो उत्थे गुरुद्वारा तुबड़ी साहब बनिया होया, उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब नूं बालक गोबिंद राय दे प्रकाश धारन की शुभ सूचना मिली, शुभ संदेश मिलिया। तो फिर गुरु साहब ने उत्थों असीसां भेजियां, अपना मिशन पूरा करके फिर वो आ गए। फिर उन्होंने जाके परिवार नूं इत्थे रहण दिता। फिर वो माखोवाल गए, जिहड़ा शिवालिक दीआं पहाड़ियां, जिन्हों हुण आपां आनंदपुर साहब कहने आ, इहनूं उन्होंने पहाड़ी राजियां तो बहुत वड्डी रकम दे के खरीदिया, क्योंकि रमणीक इलाका सी। इत्थे उन्होंने अपनी माँ के नां दे उत्ते चक नानकी नां दा नगर वसाया, नगर प्रफुल्लित होने लगा। फिर इसका नाम श्री आनंदपुर साहब, फाइनली इसका नाम पहला माखोवाल सी, फिर चक नानकी, फिर श्री आनंदपुर साहब, जिथे 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने निताणिया ते नियासरियां ते लताड़े लोगों की हिफाजत लई ते जुल्म दे ते अन्याय के खिलाफ लड़न लई खालसा पंथ की साजना करके महान इतिहासिक कारनामा किया ते दुनिया के इतिहास में एक नवा ते निवेकड़ा बाब, एक नवा अध्याय जोड़िया। आनंदपुर साहब ही 9 साल की उम्र गुरु साहब ने जदों कश्मीरी पंडित उन्होंने सामने फरियाद लैके आए कि गुरु साहब औरंगजेब समय का बादशाह साडा जबरदस्ती धर्म तब्दील कर रहा है, साडे ते जुल्म ढा रहा है, असी अपने सारे पीरा पैगंबरां कोल, मठां दे महंतां कोल, ऋषियां मुनियां कोल जा आए हैं, किसी ने साडी बांह नहीं फड़ी, सारे तरा तरा करते हैं, थर थर कंबदे ने। तो सानू किसी ने दसिया कि आखिरी ओर थोड़ी गुरु दरबार है, गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार जाके हाज़र हो, बेनती करो, गुरु साहब थोड़ी बौड़ी करनगे। तो गुरु गोबिंद राय जी उदों बालक गोबिंद राय सी, गुरु तो बाद विच बने ने, जदों गुरगद्दी मिली है शहादत तो बाद, वो बाहरों खेडते आए तो उन्होंने पिता जी ने पूछा तुसीं सोचां विच क्यों पाए हो, कोई चिंता तुर जापदे हो। गुरु साहब ने सारी गल दसी, इन्हां दे धर्म नूं बचाउण लई, अकीदे नूं बचाउण लई किसी महापुरुष की शहादत की लोड़ है। तो सहजे ही बालक गोबिंद राय दे मुखार बिंद तो ये वचन निकले कि पिता जी तुहाडे नालों वड्डा महापुरख इस वेले कौन है, आप जी दिल्ली जाओ तो इन्हां दी बांह फड़ो, इन्हां दे धर्म की राखी करो। तो गुरु साहब गदगद होए, वो कहंदे जो मैं भावना इस बालक च देखनी चाहता सी वो भावना मौजूद है और वडेरियां जिम्मेवारियां संभालण दे ये समर्थ ने, ये वंगारां दा टाकरा करनगे डट के। तो गुरु साहब फिर दिल्ली गए अपने 3 सिखां भाई मतीदास, भाई सतीदास ते भाई दयाले समेत। 3 सिखां नूं गुरु साहब दे सामने शहीद किया गया, अखां दे सामने बड़े तसीहे दे के। ते गुरु साहब अडोल रहिंदे होए उत्थे अपनी शहादत दे के परलोक गमन कर गए। परलोक गमन करन तो पहला भाई जैता जी जिहड़े गुरु साहब का सीस लियाउंदे ने 2 बार गए दिल्ली।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਿਲਕ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਆਪਣੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸੋਚ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਗੜਵਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊँ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊँ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, 5 ਪਾਵੇ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, 5 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ, ਖਾਲਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉਸ ਮੁਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੇਰੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਬਾਗਫਾਸਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 700 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੁੰਮਾ ਸੇਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਧੁੰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਖਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਤ ਪੜਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, 3 ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ। ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਸੈਦ ਖਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਪਰਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ
जामे शहादत पी गए जंग च लड़ते हुए। इस तरह नवाब शेर मुहम्मद खां मलेरकोटला, इस तरह गनी खां ते नबी खां ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਮਦਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਧਰਤ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਉਹ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬੀੜ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 5 ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲੀਆ ਇਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਟਾਂਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਬਰ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ तेज दियो मैं सारा, जब गए विपरीन की जीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਤਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਖੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਚਾਰੇ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਜੁਗੋ ਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਵਰਨ ਸਵਾਰ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। 1708 ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਜਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੋ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ
ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।